जंज ढुकण लगी तां बाहर ही रोक दित्ती गई ते आख्या, पहले रुस्सिਆਂ ਨੂੰ मना के लियाओ। रुस्सिਆਂ ਨੂੰ मनावण गए तां ਉਹ रफड़ पा के बह गए। अद्धी रात तीकर रफड़ पिया रहा। जंज ते लाड़ा विहड़ियों बाहर ही खलोते रहे। आखिर तरले मिन्नतां मगरों रुस्से मनीजे तां जंज ढुकी। ठरे होए ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣੀ नसीब होई। मुजरे वास्ते 2 कंजरियां भी बुलाईਆਂ होईਆਂ सन। कई दिन पहले ही मुजरे दीयां खबरां टुरीਆਂ होईਆਂ सन। राकां वेलां देवण वास्ते करजा चुक के पैसिਆਂ नाल बोझे भरे होए सन। कईयां डंगर बच्चा वेच के रकम पल्ले बद्धी होई सी। कंजरियां सुर कलाम वालियां सन। राकां एक दूजे तो वध के वेलां दित्तियां। सारी रात मुजरा हुंदा रहा। उन्हां कंजरियां विचों एक दा नां खौरे अनायती सी। बड़ियां साफ सद्दां ते सुरां लावदी सी। ਉਹਦੀ एक सद या सौर उत्ते राहक तड़फ तड़फ पैंदे ते मुट्ठां भर नोट सुੱਟਦੇ वारदे चांगरे मारदे सन। पर कई राकां दीयां अखां विच ते अथरू आ गए सन। पता नहीं क्यों। दिन चढ़े नूं मैनूं सहुरिਆਂ ਵੱਲੋਂ पग बनवाई गई। सिੱਠਣੀਆਂ देवण वालियां कुड़ियां रात दी कसर हुण रज के कड्ढी। फेर जद पग वेले सुहाग गाया कि सुहाग तेरा लख दाता कुਝ मंगदा क्यों नहीं। सुहाग सुण के मेरा ते विचों विच हासा निकलदा सी। दाज विच मंजी ना पीढ़ी, मेज ना कुर्सी, लीड़ा ना भांडा ते सहुरा लख दाता ਏ। पर असां भी ते इंज दे ही सां। चांदी दीयां पंजेबां ते एक नत्थ लै के गए सां। बाकी ते सब अल्लाह ही अल्लाह या फिर एक सूहा जोड़ा सी मेरी वहुटी वास्ते। सानूं भी मरासी राजा आखदा सी। जे इत्थे सहुरा लख दाता ਏ तां की होया। दूजे दिन शाम ਨੂੰ डोली निकली ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਮਾਪੇ ਤੇ ਭਰਾ ਇੰਜ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਡੋਲੀ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰੋਵਣ ਤੇ ਗਾਵਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। पर मेरे सामने सब कुछ हो रहा सी। कुड़ियां गावदियां हस भी पैंदियां ते अथरू भी घेरी जांदियां सन। एक दूजे नूं छेड़ भी लैंदियां सन ते मोटे मोटे अथरू भी डोल रहीआं सन। चलो रोना गावना ते होया पर हासा मखौल ठट्ठा भी विच इक्को वेले इक्को सुर विच कमाल सी। डोली साडे घर आ गई। कुड़ियां ते सवाणियां थकलियां वांग आण ढुकियां। डोली दुआले गीत गाए गए। बीबी वंगा ना छणका साडा नींगर ही न्याणा। चप्पा टुक्कर दे के वरचाणा। लै भला मैं बाल कित्थे सां। मैं दिल विच सोचिया जे मैं बाल सां तां फिर विआह क्यों कीता है मेरा। पर मन दे अंदर मैं गुटक भी रहा सां। सारे टब्बर वास्ते इक्को कुल्ली सी साडी। पोह दी रात कुछ प्राहुणे भी अजे इत्थे ही सन। साडे लाड़ी लाड़े दे आपसी शगन कित्थों पूरे होने सन। बड़ी बेशगनी हुई सी पहली रात। दिन चढ़े नूं मैं अपनी वहुटी दा मूँह वेख्या। वो भी गाना खेडण वेले। मेरी वहुटी नूं मिलण वास्ते जोरा भी आई सी। उस मेरी वहुटी नाल ढेर गल्लां कीतियां पर मेरे नाल एक भी ना। मैं दूरों ही मुस्करा छड्डदा सी। उस मुस्कराहट विच भी तलखी ते उदासी सी। अंदरों अंदर मैं पच्ची भी हो रहा सां। 8-10 दिनां मगरों साडा मरासी सरगी वेले नाजल हो गया। कहर दी ठंड सी। ਸੀਤ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਰਾਸੀ ਪਾਲਾ ਝਾਕਦਾ ਕੰਬਦਾ ਕੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚੋਹ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰਾਗ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਫਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਾਂਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਂਗਤ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। समाज ते जूह दे लोकां दी नज़र विच असां बहुत ही निमाणे ते हेठले तबके दे कम्मी कमीन आ। पर ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਬੰਤਲ ਕੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆਖਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਛੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਸੂਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਿਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ
ਲਾਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਅਸਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਬਦਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਪੁੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਧੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਭਰਾ ਆਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਭਰਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲਈਦਾ ਏ। ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦੀ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਵਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਛਣਕਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਛਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਰੋਇਆ ਨਰੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀ। ਲਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਛੇਤੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਤੀਲੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਉਦਮ ਵਿਖਾਵਦੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਨਾ ਜਰਿਆ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਢਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਛੇਤੀ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਜਦ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਫਾਂਡੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਝਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹੀ ਯਤਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ। ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਵੇਲਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਚੇ ਲੰਡੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲੰਡੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਬਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜਪਦੀ ਏ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਲੰਡੂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਕਲਾਪਾ ਕੱਟ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੋੜ ਪੈਸਾਂ, ਬਸ ਜਰਾ ਬਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਾਂ। ਸੱਚੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਚਾ ਲੰਡੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਮਜਬੂਰ ਏ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰੋਕਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਂ। ਸੱਚੇ ਚਾਚਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਉੱਤੇ ਲੰਡੂ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਖੈਰੀਅਤ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਸ਼ਾਂ ਲੰਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਚੇ ਲੰਡੂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇੜਾ ਦੇਵੇ।
ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਤਲਖੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਕਮਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਣਸ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਫੁੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਫ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਚਿੱਥਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾੜੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਨਰਮ ਨਰਮ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਾਵਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲਤੀਫੇ ਯਾਦ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵਜਾਵਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਵਣੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਣ ਦੀ ਅਚਕਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਖਣ ਉੱਤੇ ਬੈਂਜੋ ਵਜਾਵਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਬੈਂਜੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬੈਂਜੋ ਦਾ ਮੁੱਲ 17-18 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲਾਪਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੈਂਜੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ, 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੈਂਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। 8 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ 8 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਹੀ ਲਏ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਜੋ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਬੈਂਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਜੋ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਰੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਬੈਂਜੋ ਵਜਾਵਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਚ ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਭਿੱਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਜੋ ਵਜਾਵਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਜੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਜੋ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਬੈਂਜੋ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਪਿਓ ਦੇ ਡਰ ਪਾਰੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼
ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਜਦ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗੋਂ ਗਾ ਕੇ ਜੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।